to all. Today I am going to teach MSME meaning, definition, objectives, characteristics. MSME stand for micro, small and medium enterprise. These MSME are small size business enterprise and they play important role in economic development of the country by providing employment, and it enhances export, and also it acts as a support to make industries by providing raw material and basic goods. Next we move to the definition. Central government has revised the definition of MSME on 13th May 2020. The definition is as follows. According to this definition, all enterprise are divided into three, that is micro enterprise, small enterprise and medium enterprise. This distinction is based on the investment and annual turnover. In case of micro enterprise, is a unit where investment is up to 1 crore. Investment up to 1 crore. Then annual turnover is up to 5 crore. In case of small enterprise, their investment is up to 10 crore and annual turnover is up to 50 crore. Then in case of medium enterprise, their investment is up to 20 crore and their turnover is 100 crores. That means according to the central government defined MSME, they classified on the basis of investment and turnover. In case of micro enterprise, their investment is up to 1 crore. In case of medium enterprise, their investment is up to 20 crore. In case of small enterprise, their investment is up to 10 crores. And on the basis of annual turnover, micro enterprise up to 5 crore. Medium enterprise, their annual turnover is up to 100 crore. Small enterprise, their annual turnover is up to 50 crore. Hence, MSME stand for micro, small and medium enterprises. These include micro enterprise, small enterprise and medium enterprise. According to the central government, they divide on the basis of investment and turnover. In case of micro enterprise, their investment is up to 1 crore. In case of medium enterprise, their investment is up to 20 crore. In case of small entrepreneur, the investment is up to 10 crore. In case of annual turnover, micro enterprise annual turnover is up to 5 crore. In case of medium enterprise, their annual turnover is up to 100 crore. In case of small entrepreneur, their annual turnover is up to 50 crore. This definition is revised in 13th May 2020. Next we move to the characteristics of MSME. First point, highly localized industries. Second, not capital intensive. Third, cater to individual taste and preference. Fourth, eligible for government assistance. Fifth, easy to establish. Sixth, flexible. Seventh, free from red tapeism. Eighth, lesser gestation period. Ninth, they are generally organized and run by individual entrepreneurs. 10th, in most of the MSMEs, the owner himself is a manager also. First point, highly localized industries. MSMEs use local resources and are decentralized and dispersed to rural areas. That means they use local resources for the manufacturing purpose. അതായത് ഹൈലി ലോക്കലൈസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ മെയിനായിട്ട്
ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള റിസോഴ്സസ് അത് വെച്ചാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ലോക്കലൈസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം MSMEയുടെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്മോൾ സ്കെയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ലോക്കൽ ഏരിയയിൽ നമുക്കത് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ലോക്കൽ ഏരിയയിലുള്ള റിസോഴ്സസ്, സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ മാനുഫാക്ചറിങ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഹൈലി ലോക്കലൈസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, നോട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ആൻഡ് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ്? In case of labor intensive, they use more labors. In capital intensive, they use technology rather than labors. In case of MSMEs, they are not capital intensive. They use more labors than technology. That is, they are not capital intensive, they are labor intensive. Third point, cater to individual taste and preference. MSMEയുടെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ഏരിയയിലായിരിക്കും MSME റൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ടേസ്റ്റും പ്രിഫറൻസും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് പറയുന്നത് കാറ്റർ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ്. ഓരോ സ്മോൾ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെയും ടേസ്റ്റും പ്രിഫറൻസും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതനുസരിച്ച് അവർക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. കാരണം ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഫോർത്ത് പോയിന്റ്, എലിജിബിൾ ഫോർ ഗവൺമെൻറ് അസിസ്റ്റൻസ്. That means the government provide various financial assistance, advices, consultancy, subsidies, etc. to the MSMEs. That means they provide high support to MSME. ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡറി ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വൈസായിട്ടും കൺസൾട്ടൻസി ആയിട്ടും പലതരത്തിലുള്ള സർവീസുകൾ ആർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? MSMEക്ക്. അതായത് ഈ MSMEയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ MSMEയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇവരുടെയും കൂടിയും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ് അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ്, ഈസി ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്. MSMEs can be easily established without much legal formalities. അതായത് ഈ MSMEക്ക് നമുക്ക് അധികം ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും വേണ്ട. അതുപോലെ തന്നെ ഈ MSME എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഫിനാൻസ് അധികം വേണ്ട. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? MSME എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ്, സിക്സ്ത് പോയിന്റ്, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. MSMEs are more easy to change and highly sensitive to socio-economic changes. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ MSME എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് അധികം ക്യാപിറ്റൽ വേണ്ട. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിളാണ്, ചേഞ്ചസ് വരുത്താം. അതുപോലെ തന്നെ അത് സെൻസിറ്റീവ് ടു സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് അത് സെൻസിറ്റീവാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സെവൻത്ത് പോയിന്റ്, ഫ്രീ ഫ്രം റെഡ് ടാപ്പിസം. റെഡ് ടാപ്പിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഫയലൊക്കെ കൊടുത്താൽ അത് കുറേ നാളത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഫയലുകൾക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് വരുള്ളൂ. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിൽ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ MSMEയുടെ കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നില്ല. ദേ ആർ ഫ്രീ ഫ്രം റെഡ് ടാപ്പിസം. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, എയ്ത്ത് പോയിന്റ്, ലെസ്സർ ജെസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ്. എന്താണ് ജെസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ? ദ പീരീഡ് ആഫ്റ്റർ വിച്ച് ദ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. അതായത് എത്ര പീരീഡിനുള്ളിലാണോ നമുക്ക് ആ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ജെസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ലാർജ് ബിസിനസ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ജെസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലാണ്. അവർക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ഓഫ്
മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസിന് ആ ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പീരീഡ് ആഫ്റ്റർ വിച്ച് ദ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്, നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതിൻ്റെ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന ആ പീരീഡ് എന്തായിരിക്കും, MSMEയിൽ കുറവാണ്. ബട്ട് ലാർജ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസിനോ അത് ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് ഹൈ ആണ്, കൂടുതലാണ്. ലെസ്സർ ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ദേ ആർ ജനറലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് റൺ ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓണ്ടർപ്രനേഴ്സ്. സാധാരണയായിട്ട് MSMEs സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓണ്ടർപ്രനേഴ്സ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അതുപോലെ കോപ്പറേറ്റീവ് ഫോംസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആർ ബീയിങ് അഡോപ്റ്റഡ് ഫോർ ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് MSMEs. Next, 10th point, in most of the MSEs, the owner himself is a manager also. മൈക്രോ സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈസസിൽ ഓണർ തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ മാനേജർ. അതാണ് പറയുന്നത്, ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി MSMEs, the owner himself is a manager also. MSMEs stand for micro, small and medium enterprise. Central government divide this on the basis of turnover and investment. Then we study the characteristics of MSME. First point is highly localized industries. That means they use mostly the resources of that locality. Next, not capital intensive. That means these MSMEs used more labors than capital. Then cater to individual taste and preference. These MSMEs function in a limited area, so they can identify the taste, preference, etc. of the customers, and they can produce goods according to the taste and preference of consumers. Then fourth point, eligible for government assistance. The government provide various financial assistance, advice, consultancy and subsidiary support to MSMEs. Then easy to establish. The MSMEs are easy to establish without much legal formality. Then flexible. MSMEs are more flexible because the capital invested in MSMEs are less than the large enterprise. Next, free from red tapeism. MSMEs are free from red tapeism. Then lesser gestation period. Gestation period means the period after which the return on investment start. That period is lesser in case of micro, small and medium enterprise and is large in case of large enterprise. Next, they are generally organized and run by individual entrepreneurs. They are generally run by the individual entrepreneurs, but nowadays it is also run by cooperative forms of organization, partnership, etc. Then 10th point, in most of the MSMEs, the owner himself is a manager. In MSMEs, they appoint manager is only the owner. Then we move to the next topic, objectives of MSMEs. That is objectives of micro, small and medium enterprise. These are the objectives. First one, increases employment opportunities. Second, promote high production. Third, encourage to adopt. Fourth, facilitate effective utilization of resources. Fifth, equitable distribution of national income. Sixth, balanced regional development. Seventh, improve standard of living. Eighth, to forward backward areas. We know that these MSEs are small size business enterprise and they play important role in economic development of the country by providing employment opportunities to large number of skilled and unskilled laborers.
Second point, promote high production. They promote production of a large variety of goods, especially consumer goods, through labor-intensive method. As we already mentioned, MSMEs used mostly labor-intensive than capital-intensive. MSME വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതായത് മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ മെയിനായിട്ട് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനാണ് അവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ ഗുഡ്സ് ത്രൂ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും MSMEs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ്, അല്ലാണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് അല്ല, ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ്. ആ മെത്തേഡ്സ് വെച്ച് അവർ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അവർ പ്രൊഡക്ഷനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, എൻകറേജ് ടു അഡോപ്റ്റ് മോഡേൺ ടെക്നോളജി. ഇതും ഒരു MSMEയുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും നമ്മൾ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നോളജികളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാണ്ട് മോഡേൺ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് എൻകറേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും MSMEയുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്. നമ്മൾ ലേബർ ടെക്നോളജികളാണ് കൂടുതൽ, ലേബേഴ്സിനെയാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യണേ, ടെക്നോളജി ഇല്ല, ലേബേഴ്സിനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലേബേഴ്സ് എന്നുള്ളത് പുതിയ ടെക്നോളജിക്ക് ചേഞ്ച് ആവാന്നുള്ളതും MSMEയുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത്, ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ MSME ഒരു ലിമിറ്റഡ് ഏരിയയിലായിരിക്കും നടത്തുക. അപ്പോൾ ആ ഏരിയയിൽ സ്കാറ്റേർഡായിട്ട് കിടക്കുന്ന എല്ലാ റിസോഴ്സസിനും അവർ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഫുള്ളി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എല്ലാ റിസോഴ്സസിനെയും ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് പോയിന്റ്, ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ്, ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം. അതായത് നമുക്കറിയാം ലാർജ് സ്കെയിലും ഈ MSMEസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ ഒരു ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ വന്നത്, അതായത് ലാർജ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ഈക്വലായിട്ട് തന്നെ ആരും MSMEസും ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ് പറയുന്നത്, ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം. നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത് പോയിന്റ്, ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. MSMEs എൻഷുർ ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. നമ്മുടെ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഏത് ലൊക്കാലിറ്റിയിലാണോ നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി, ബാലൻസ്ഡ് റീജിയൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി MSMEs, അതും MSCയുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇംപ്രൂവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്. ഈ MSMEs വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ആ രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ കൺട്രി. അതും ഈ MSMEയുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ടു ഫോർവേഡ് ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയാസ്. അതായത് ഈ MSMEs മെയിനായിട്ട് ഈ ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയാസ് എന്നൊക്കെ തന്നെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൂടിയാണ്. അവിടുത്തെ ഉള്ളവർക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുക, അവിടുത്തെ റിസോഴ്സസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ ഏരിയയുടെ ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയയും കൂടിയും നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ടു ഫോർവേഡ് ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയാസ്. അപ്പം നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പഠിച്ചു. ഫസ്റ്റ്, ഇൻക്രീസസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. MSMEs provide employment opportunities for skilled and unskilled laborers. Second, promote high production. MSMEs increases the production of consumer goods through labor intensive method. That means MSMEs used mainly labor intensive methods than technical intensive method. That means capital intensive. Third point, encourage to adopt modern technology. ഇത് MSMEയുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്, അതായത് മോഡേൺ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്.
അഡോപ്റ്റ് മോഡേൺ ടെക്നോളജി. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ MSMEയുടെ ഒരു അടുത്ത ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡേൺ ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. 4th പോയിന്റ്, ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ MSMEs റൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലാണ്. ആ ഏരിയയിലെ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. 5th പോയിന്റ്, ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം. നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇൻകത്തിനെ നമുക്ക് ഈക്വലായിട്ട്, അതായത് നാഷണൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ലാർജ് എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്നും ബാക്കിയുള്ളത് MSME എന്നും, അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, അതും MSMEയുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്. 6th പോയിന്റ്, ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. നമുക്ക് MSMEസിൻ്റെ വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് MSMEയുടെ ഒരു എയിമാണ്. 7th പോയിന്റ്, ഇംപ്രൂവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്. അതായത് ഈ MSME എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ കൺട്രിയിലെ പീപ്പിളിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ്, ടു ഫോർവേഡ് ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയാസ്. These MSMEs help to forward backward areas by providing employment opportunities and they produce consumer goods according to the taste and preference of that area. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, പ്രൊമോട്ട് ഹൈ പ്രൊഡക്ഷൻ, എൻകറേജ് ടു അഡോപ്റ്റ് മോഡേൺ ടെക്നോളജി. 4th, ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. 5th, ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം. 6th, ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. 7th, ഇംപ്രൂവ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്. 8th, ടു ഫോർവേഡ് ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയാസ്. നെക്സ്റ്റ് വി മൂവ് ടു ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് MSME. MSME has advantages, also disadvantages. What are the advantages of MSMEs? First point, MSME create more employment opportunity. As I already mentioned, MSME provide employment opportunities for skilled and unskilled laborers, and it also increases the standard of living of the people. Also it forward the backward areas. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, MSME create employment opportunities. Second point, they require less capital. Third point, close supervision and control is facilitated. 4th point, it is a personal touch with the employees. 5th one, there is a close direct personal contact with the customer. 6th point, these help in reducing price. 7th one, it is possible to make necessary changes. 8th point, they help in balanced regional development. 9th point, MSME enjoy government support and patronage. ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞത് MSME create more employment opportunities to skilled and unskilled laborers. Second point, they require less capital. MSMEs സ്മോൾ സ്കെയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സ്മോൾ സ്കെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ, ലേബർ എല്ലാം കുറവ് മതി. ഇപ്പോൾ ലാർജ് സ്കെയിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ക്യാപിറ്റൽ വേണ്ടി വരും. പക്ഷേ നമ്മൾ MSME സ്മോൾ സ്കെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ കാരണം അവർക്ക് എന്ത് കുറവ് മതി? ക്യാപിറ്റൽ. ദേ റിക്വയർ ലെസ് ക്യാപിറ്റൽ. തേർഡ് പോയിന്റ്, ക്ലോസ് സൂപ്പർവിഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഈസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു MSMEs ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കാലിറ്റിയിലാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അവിടെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റഡ് ഒരു സ്പേസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുള്ളൂ, കാരണം സ്മോൾ സ്കെയിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ അവർ തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയീസ് തമ്മിലായാലും അവർ തമ്മിൽ സൂപ്പർവിഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ നമുക്ക് പോസിബിളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ പർട്ടിക്കുലർ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റും പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് അതനുസരിച്ച് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനും ഈ MSMEs വെച്ചിട്ട് പോസിബിളാണ്. Then fifth point, there is close and direct personal contact with the customer. അതായത് MSME വെച്ചിട്ട്
നമുക്ക് ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താ, നമ്മൾ ലാർജ് എൻ്റർപ്രൈസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് പല സ്ഥലത്തും സ്കാറ്റേഡ് ആണ്. ഇതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ മാത്രമാണ് ഈ MSMEs റൺ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയസിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റും പ്രിഫറൻസും ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതനുസരിച്ച് ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും കഴിയും. അതാണ് പറയണേ, there is close and direct personal contact with കസ്റ്റമറായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നതാണ് there is a personal touch with the employees. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അവിടെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ MSMEയുടെ ഏരിയ ലിമിറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ അവരിൽ ആ എംപ്ലോയീസ് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ലൊരു കണക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സായിട്ടും നല്ലൊരു റിലേഷൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ്, ദീസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ റെഡ്യൂസിങ് പ്രൈസ്. That means MSMEs help to reduce the price of goods. Then 7th point, it is possible to make necessary changes. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ MSMEs എന്താ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്, ഈസി ടു ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താ, ഇതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. Then 8th point, they help in balanced regional development. അതായത് ഒരു റീജിയൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ MSMEയുടെ എയിം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയാസിൻ്റെ ഉള്ള വരെ ഫോർവേഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, ഫോർവേഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് എയിം. അപ്പോൾ അതുവഴി എന്തുണ്ടാവും, നമ്മുടെ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ലോങ് എൻ്റർപ്രൈസസ് കൊടുക്കുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ മീഡിയം ആൻഡ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, MSME എൻജോയ് ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് പാട്രണേജ്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇന്ന് പലതരത്തിലുള്ള അഡ്വൈസസ്, സബ്സിഡറീസ്, ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം. റെഡ് ടാപ്പിസം കുറവാന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീഡിങ്സ് നടത്തി ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് MSME എൻജോയ്ഡ് ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് പാട്രണേജ്. അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് MSME ക്രിയേറ്റ് മോർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ്, ദേ റിക്വയർ ലെസ് ക്യാപിറ്റൽ. തേർഡ് പോയിൻറ്റ്, close supervision and control is facilitated. Fourth point, there is a personal touch with the employees. Fifth point, there is close and direct personal contact with the customer. Sixth point, they help in reducing price. Seventh point, it is possible to make necessary changes. Eighth point, they help in balanced regional development. Ninth point, MSME enjoy government support and patronage. Okay, thank you.